Su uluu gelgende 3 yaşar bile 4 yaşar balası suğa düşüp ketip hiç kim görmey kalıp emçeyisten gelip o nektan taap gelişti. Istal bolordu. Mına Высока Volt'tu dağı bizden ruhsatsız ele koyup taştadı bu главный çoğun köçelerge koyula turgan ıstal bolar eken. Ballarımı rosa qiynalып okutganman hakikat. U ballar уже çoğayıp kızları köygen berip yürüttüm. Hiç yolumuz oңlanmadı hakikat. Hiç kim kayrılmadı bizge. Su çaçıp bir oturaylı desek, arığımızda anday olup su yok. Жолдар өтө начар. Bir ayda bir tetikler ölөт. Tetikte kılaz mına elder çаңып atat deyt. Бул жолку чыгарылышыбызда Ош шаары Туран аймагы Достук микрорайонунун 47-көчөсүнүн жашоочуларынан чакыруу келип түштү. Алардын көйгөйү төмөндөгүчө. Ушул жерге gelgenibizge 21 жыл болуптур. Алды келгендерге 30 жыл болуптур. Ошонун бери жол полубуз оңдолбой Мырзахматов Мелис мэр болуп келгенде о 73-чү көчө, главный көчө суранып жүрүп ошол көчөнү асфальт кылып берген. Андан кийин секин ар бир көчөгө киргизем деп неме кылды эле, ал кетип калды. Андан бери эми ушул мына арызданганыбызга 17-жылы арызданганбыз. Акыбалыбыз мына болду. Ыстал болорду болсо өзүбүздүн пулубузга сатып келдик мына. Ыстал болорду. Мына Высока Volt'tu дагы бизден уруксатсыз эле коюп таштады. Бул главный чоң көчөлөргө коюла турган ыстал болор экен. Анысы аз келгенсип суубузду дагы мына бир суу чачайлы десек, суу чачып бир отурайлы десек, арыгыбызда анандай болуп суу жок. Бул көчөнүн жашоочуларына асфальтка болгон чоң зарылчылык 119-маршруттук каттам ишке ашкандан кийин күчөдү. Коомдук транспорттун маселеси чечилгени менен жолдун чаңына чыдай алгыс абалга жергиликтүү жашоочулар кептелген. Birinchi chiqqanlardanman. 95-yil kelganman. Bolalarim kichkina edi. Haqiqat ko'chaga chiqqanda rosa qiylanardi, loy edi. Bu yog'i mashina yurmaydi. Bu yog'i qabristonda oldida tushib qolib, u yog'i peshkom ketardik. Bu yog'i Gelogarodokda tushardik. U yoqdan peshkom, ikkita oyoq kiyim ko'tarib yurardik Salapanda. Bolalarimni rosa qiynalib o'qitganman, haqiqat. U bolalar уже cho'ngayib, qizlarni kuyovga ham berib bitdim. Hiç yolumuz oңlanmadı hakikat. Hiç kim qayrilmadi bizga. Saylov desa churqab boramiz. Mana tazireceler agitator bo'ladi. Jil sayin. Bo'ptir mayli kim yordam bersa saylaymiz deb borib saylab berib kelamiz chin ko'ngildan. Endi bizga ham bir qayrilib qo'ysin shu deputatlar. Iltimos, mana shu yo'llarimizni o'nglab berib qo'ysin. Biz shu ko'chada mashrut haydaymiz, el tashlaymiz. Yo'llar o'ta nachar. Bir ayda bir tetikler ölöt. Tetikte kılaz mına elder çаңып atat deyt. Sırtta oturup çay içkenge da bolboyt deyt. Çaң etke жол жакшы эмес, тетиктер өлөт. Башка болот, жол жаман, оңгур чоңгур. Эми биз ham şu чоңдордон bir суранып кетебиz, şu жолумузду карап bir түздө bir неме кылып койсо, şu эл менен bir жакшы мамиле кылып иштегенге не кылабыз даки. Биз шуну соранабыз, şu жолду bir карап кичине bir көңүл буруп койсо. 47-көчөдө мындан сырткары көйгөйлөр чындыгында көп экенине күбө болдук. Үйлөрдүн үстүнөн эч кандай компенсация төлөнбөй, уруксат алынбай туруп, жогорку чыңалуудагы электр тогу алынып өтүлгөн. Мындан сырткары суу көйгөй жана да сапатсыз орнотулган канализация түтүктөрү. Жогоруда айтылган маселелер жана үйлөргө электр мамычаларын орнотуу сыяктуу көйгөйлөрдү өздөрү чечип келгенин, бирок асфальттоо ишине келгенде мындан ары акча каражаттары жетпесин айтышат. Документациясын kanalizasyonun dağı dokumentasyasına özdörüne koyup koysak özdörü o 10 жылдын naraqpiragındayam karabay 15-жылы baştalgan kanalizasyonu damkomubuz taştap atkan. Anan oşonu mına ol jerde bir jakşı balabız bar ele ketip kaldı. Uşul bala baştap Kulmamatov kanat svязda iştegen balabız bar ele uşul baştap berip ana mına ol jerde dağı bir 2-3 adam bolup жүрüp elden 1000 somdan 500 somdan pul toptop temsilep жүрüp köçö жүрдük. Bирок köçönün bardыгı ele akçanı bergen jok. Oşondoy kılıp turup proyektisin toluktap proyekterde pütöp anan keyin alıp bardık meriyagaçı. Oşon olordan ol proyektke bir tıyın akçası ketken jok. Tapa syomkalarına çeyin, arxitekturalыk çizimlerge çeyin özübüz tölödük. Bardığınça. Ol dağı geldi, anı dağı mınday tekşerip, жоопкерчилик менен койбостон, her жеринен суу чыгып азыр
Elдердің көбі түшініп канализация десе, көбі түшінбей, азыр улагандар бар, ол кийин кандай болот деп те ойлоп коркуп турабыз. Жамгырда мисалы үчүн анауга жык эле суу толуп калат, анау жердеки. Өткөндө бизге толду. Мына жолубуздун акыбалы же арык жок. Эки жактын бирин кара, бир арык жок да мындай. Силовой структуранын немеси кете турганчы. Ошону менен мындан деле кыйналып атабыз. Биз шаардын ичиндебиз, бизди карабайлы. О, Кеңсай массивин айтып атат кече ошо мэрияда 5-кабинеттеки кыз. Ал жериңер дедим, кече 5 жыл 10 жыл боло элек го. Силер берип дедим ошо массивти элге чек кылып бергениңерге. Анан Жунусов деген келип, мына жерден кетип бартып, мына жерде бир эки аял болуп кетип барсак, Кудай деп жашагыла мына бул жолго. О, Фуркат жактарда элдер али эч нерсени көрбөй жашап атат дейт. Эми биз өзүбүз арызданып баргандан кийин биздин өзүбүздүн ишибизди караш керек да булар. Бизге ояк буякты салыштырып эмне кереги бар? Биз чарчадык, мына өзүбүз менен өзүбүз урушуп тытышып атабыз азырчы. Спонсор боло турган эч ким жок, мына көрүп турасың. Бардыгы пенсионерлер, мына пенсия книжкаларынын дагы немесин сурасаң зорго беришет, коркуп, түшүнүктөрү каяка кетип калган билбейм. Ошол түшүнүгүм барса дагы бир жарыкка чыгып калат, менин пенсиям 2000 деген сышып бербей атат ошону дагы. Аябай караңгы болуп калдык, биз аркага кетип калдык. Бу чаң менен кошо эле мээбиз түгөнүп калды биздинчи. Биз да адам болуп жашашыбыз керек да. Арыздансак жаман көрүп атат. Эмне кылабыз? Айлабыз түгөндү. Мына грейдер бер деп 2 жылдан бери жалдырайбыз. Грейдер деле бербейт, бир түздөп коеюн дебейт. Кече эми шагыл дейт. Шагылды төгө берип, мына дөбө болуп кетти. О шагылы дагы бир нормальный жакшына шагыл болсо, бир жөн онун ташын терип алып 2 ай жүрөбүз. Ызылдап. Мына шагылды былтыр өздөрү төктү. 1 жылга жетпей апрелде мына жок болду мына жердеки шагылдар. Өткөндө ана жерде ызылдадык эле бир семья 7000 алып келип төктү. 7000 чыгыш кыйын болуп атат да элдерденчи азыр. Светибиздин пулун зорго төлөп атабыз. Эми бардыгы эле кысып атат. Сууну болсо кече обедте өчтү эле учарга өткөзүп бериптир сууну дагычы. Крайниги сынып, ону да кече сууну өчүрүп туруп оңдоптур. Мына аны оңдолбойт, мына маршрут грейдерди ким алып келет? Биз төлөйбүз ушуга акчаны. Ушундай кылып алып келип туруп, кайра мынандай кылып өңгүл кылып жолубузду бузуп таштап атышат. Же домком келип ушуларды айтып, түздөтүп койбойт. Баарында бала бар. Мына жака түшкөн сууну кара. О, жанакы биздин көрсөткөн арыгыбыздан ата-энеси турганынан тартынып айтпадым. Баласы суу улуу келгенде 3 жашар беле 4 жашар баласы сууга түшүп кетип, эч ким көрбөй калып, МЧСтен келип, о, нактан таап келишти. Анан беркил үстү жактакынын кызын өзү көрүп калып, шарт кармап алды. Анан мына бул каналы неме көпүрөбүзгө болсо, өтсө ушул бир жолубуз бүтүлүп, мына 16-нын конечныйына Урудаки жакка чыкса десек, 1,5 эле километр болду. Ошо жолубуздун уландысы ушул бир шаар тибине окшоп калсак жакшы болот эле. Касал жугуп мынандай болуп атат. Бардык нерседе оору суркоо көп болуп атат да биздечи. Мына биринчи башталышына жылдын башында сиздердин айтканыңыздардай болуп жолду аткарабыз деп туруп, кече барсак биздин өзүбүздүн Турандын немеси Паизовага звонок кылып, домкомду таппай атабыз. Бизге ушундай десек, бизге келбей, эмнеге мэрияга барасыңар, биз чечебиз деген анан мындай сурап, сүйлөшүп атып, урушуп, неме кылсак, бар колуңардан келгенин кылгыла деп бизди ошентип сүйлөп атат. Бул келин келгенден бери тегеле иш аткарганын көргөн жокпуз. Жашоочулардын арыз муңун уккан соң Ош шаардык мэриясына барып, маселенин чоо жайын түшүндүрүлдү. Же канализациябыз абат бүтпөдү, же суубузду болсо бөлүп ташташты. Бизге келген акыркы көчөдө азыр жылжыраган жаман сассык суу ичип атабыз. Аябай кыйналдык. Же арыгыбыз ачылбай, канализация келгенден кийин, баягы канализациядан кийинки толукталган боюнча кайсыл жерден арык ачарыбызды да билбей кече домкомду издедик. 2 күн мурун издедим. Бизге кандай жардам бересиң, кел дейин десем, телефонун такыра албай койду. Анан Венерага звонок кылдым. Экөөбүз кичине айтыша кеттик, анан жини келип туруп, бар колуңан келгенин кыл деди. Мына уктул бул кыздарыбыз дагы неме громкоскө койдук эле. Мына бул өзүм жазган арызды ушул кыздын үстүнөн жаздым кол коюучулар менен. Мына бул болсо общий биздин ушу жолубуздун акыбалы аябай начар. Биз шаардын ичинде өтө татаал жашоодо калдык. Анан
ушуну кандай деп чечип бересиз? Туура, асфальт болбой туруп тротуарга кандай кетет? Жок болгон, онтуп мен алдай албайм, себеби мен карып калдым кызым. Силер ушул кыздардын местасын жок эле кылып койгула. Былтыр дагы бир балабыз иштеген, кайка кетип калды. Ким эле? Раушан. Ол дагы эже боттур дейт. Өмүрү звонок кылса калбайт телефондучу. Ол кетип сүйүнсө, эми бул кыз келиптир. Эми билбейм, кандай кылып жашашты билбей калдык. Бизге домком эле жетет. Арызды тапшырган соң тийиштүү кызматкерлерге тапшырмалар берилип, Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов бул маселени өз көзөмөлүнө аларын айтты. Копиялар мыналарды ушу силерге тапшырып кеттик. Анан мынау жерге өткөндө бир тапшырсам 3 ай мурун жооп барбай койду. 14 күндө жооп барат деп туруп бизди тоготпай атат өзүчү. Анан эгерде ушу келиркиге убада берип, ушул немеге жолго киргизип берейин десеңиз, спокойно калайлы. Болбосо биз да чыгайлы. Жаман болуп атабыз, элчи мына ушунча эл отурабыз мына темселеп келип алып. Анан сизде өткөндө барганыңызда ушу быйыл жаз асты менен сизди бүтүрөм дегенинен 2 айдан бери күтүп аттык да, биз чыдабай калып кече ушундай тополоң баштадык. Тротуарды бүтүрүп алалык, анан жолдорду. Анан деген менен сизге дагы келишке неудобно, мен чарчап калдым ушул жакка келгенденчи. Ушу жол бүтсө вообще көчөгө чыкпайт элем менчи. Действительно эми ушу балдарга үлгү болуп бир жакшы нерсени калтырып кетейли деп ушул нерсе болуп атабыз биз.